पावन सतगुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी सजी सवारी गुरु स्वरूप साध संगत जीओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु सवारी साध संगत जीओ, मेरी वेदना, मेरी पीड़ा या मेरी तकलीफ कह लो, वो यही आ कि असी अपनी हिस्टरी पढ़िया या ढाडी सिंघां तो सुनिया या कथावाचक सुनिया, जो कुछ सुनिया इस मिशन की शहादत, इस मिशन लई सिर बड़े दिते सिखां ने। गुरु साहिबां ने अपने परिवार दे जी गुरु अर्जन देव जी तो लैके साहिबजादियां तक 8 सिर दिते ने। बंदा सिंह बहादुर उहदा 4 सालों का बच्चा ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 7 ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ, 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਏਡੀ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪਿਤਾ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। सूबा सरहंद ने गऊ मार के ਉਹਦਾ खून ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਣੇ ਗਏ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੀਹਾਂ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਇਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਗਊ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਤੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿਦਕ नहीं देवांगे, जिस तरह साढ़े दादे ने दिल्ली 'च दिता। तो उस समय करो जिबा इन मारो जान का हुक्म होया। तो बड़ी छोटी उम्र, कोई सलाह देने वाला नहीं, कोई हौसला देने वाला नहीं, जवाब दे को दोनों बच्चे कचहरी दे विच उन्होंने कहा कि कोई समा बर्बाद ना करना साडा ना अपना, असी इस्लाम कबूल नहीं करना, असी मौत कबूल करते हैं। तो यही सज़ा होंदी सी, या मौत या जिंदगी, तो फिर मुसलमान। तो साहिबजादियां ने मौत कबूल की किस लिए कि खालसा धर्म नहीं त्यागना। तो उस समय इतिहासकार रतन सिंह भंगू लिखदा, हुतो उहां थे छुरा वारो दे गोडे हेठ कर जिबा डारो, तड़प तड़प गई जिंद उड़ाए, ये शीं खोर दोए दै कतलाए। एक इतिहासकार दूना सिंह हंडूरिया, जिहड़ा समकाली इतिहासकार, जिन्हें साहिबजादियां नाल चमकौर पिंड दे विच कुम्मे माशकी दे घर रात कट्टी, वो लिखदा कि दोए कटार दुष्ट लह धाए, हाथ कांप तिस नहीं चलाए। उन्हां दे हथ नहीं कंबे दुष्टां दे मासूमां ते छुरियां चलाउंदियां। तो कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि कर्मवार उम्र के लिहाज नाल उन्हां दे सीस ला कीते गए, अदम तबे तलवार चलाई, सिर जोरावर सिंह दयो गराई, बहुर दूसरे वार प्रहारा, फतेह सिंह के सीस उतारा। तो साहिबजादियां ने शरीर दान दे दिते सानू सरदारियां देण लई, सानू एक मुकम्मल धर्म के मालक बनाउण लई, सानू दसम पातशाह की विरासत के वारस बनाउण लई। धन धन गुरदेव सुत तन को लोभ ना कीन,
धर्म राख कर स्यों गए दादे स्यों जसलीन। गुरु तेग बहादुर के पोतरे गोबिंद सिंह के पूत। धर्म हेत सीसन दयो प्रबल पंथ पयो सोत। धर्म कला की टेक जिम तेग बहादुर कीन। सीस दयो सिर ना दयो त्रई लोग जसलीन। जिस तरह गुरु तेग बहादुर साहब ने सिदक नहीं दिता, सीस दे दिता। ठीकर फोर दलीस पर प्रभ पर किया प्यान। तेग बहादुर सीकरिया करी न किन हुआन। तेग बहादुर के चलत भयो जगत में शोक। है सब जग भयो जय 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 सरलोक। साधन हेत इति जिन करी सीस दिया पर सी न उचरे। ये कीमत सी साडे खालसा धर्म दी। खालसा धर्म जिसनों बाबे क्यां दी पातशाही कहा गया। ये मुगलों ने भी मन्निया कि दीन दी पातशाही बाबे नानक दी, बाबे क्यां दी, ते दुनिया दी पातशाही बाबर की। जदों बाबर ने ताकत देख ली गुरु नानक साहब की, तो उन्हें कहा बाबा मुझे उपदेश करो। तो गुरु नानक साहब का जवाब सी कि बाबर गरीबां नाल न्याय कर, बजुर्गों की खिदमत कर, अल्लाह की बंदगी कर। जो खुदा की बंदगी नहीं करता बंदा नहीं हवान की न्याई। तो सानू असी अपनी हिस्टरी भी देखते हैं। एक दफ़ा औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह ने बहादुर शाह ने बंदा सिंह बहादुर को चिट्ठी लिखी। वो लिखता अवन लियो सलाम हमारी, तुम फकीर हम माया धारी। और हम तुम एक गुर के दास, याही ते गुर भाई खास। करामात तुझमें गुर पाई, शाही उन मुझको संपाई। वो कहता है कि जिस पातशाह ने तेनों फकीरी बख्शी, उन्हें मैनू पातशाही बख्शी। जिसने तेनों करामात दी, उसने मैनू ये दुनिया की पातशाही दी। इस करके असी गुर भाई हैं। करामात तुझमें गुर पाई, शाही उन मुझको सुपाई। कीन भला तुम हत्यो वजीदा, गुर वाकन पर धयो रकीदा। और मनाई मैं बट खैर तैं जो लियो गुरपूतन बैर। तो इस तरह फ्रैक्शर बादशाह ने जदों बंदा सिंह बहादुर नूं मरवाउण लई एक चाल चली, तो उस समय दूत भेजे खिल्लत दे के, जिहड़े जिन्हां लोकां नूं खरीदना सी। आए दूत पंथ के पास, पठियो शाह ने यूं लिखास। हम और तुम सभी गुरसिख हैं, गए सतगुरु आपे लिखे हैं। बाबे और बाबर के दो, आप करे परमेश्वर सो। बाबे के ते बाबर के ये दो पातशाहियां सी, जिन्हां चों दीन दी पातशाही बाबे क्यां दी मन्नी गई सी। क्योंकि गुरु नानक साहब की निगाह च पातशाह अकाल पुरख सच्चा वाहिगुरू आप सी। ये भूपत राजे दिवस राज के झूठे करत दिवाजा। 4 दिनों के प्राहुणे ते झूठे राजे दुनिया का राजा हो सकता है, पर सच्चा पातशाह नहीं। ये सच्चे पातशाह खवाते सी। पर गुरु नानक साहब ने कहा कि सच्चा पातशाह अकाल पुरख आप है। जे तू मीर महीपत साहिब कुदरत कवन हमारी, चारों कुंट सलाम करेंगे घर घर सिफत तुम्हारी। वो संकल्प जिहड़े सी उन्होंने साकार किया गुरु हरगोबिंद पातशाह ने। इत्थे तख्त बना के मीरी ते पीरी दा, मीर अकाल पुरख सच्चा वाहिगुरू, मीर का पैगाम देने वाला पैगंबर पीर साडे गुरु साहब। मीर ते पीर का कंसैप्ट है तख्त, अकाल तख्त जिन्हों असीं कहने। पुरातन सिंह नूं अकाल बूंगा कहते सन। उस तख्त के उत्ते दसम पातशाह का सिद्धांत पंथ ते ग्रंथ का, जिसने सिख कौम की अगवाई करनी सी, वो सिख इस अकाल तख्त ही सुशोभित हो सकता है। क्योंकि मीर अकाल पुरख, पीर पैगंबर गुरु, तो गुरु साहब का रुतबा पंथ ते ग्रंथ का। दूसरी गल कि अकाल तख्त ही इक्को एक तख्त है जिहड़ा गुरु साहब ने आप बनाया। बाकी दे तख्त असीं बनाए ने, उहदे विच साडी राजनीति भी बोलती है, साडे स्वार्थ भी बोलते हैं, संगत का प्यार भी बोलता। पर इक्को एक तख्त है अकाल तख्त, जिथे पंथ ते ग्रंथ का प्रकाश, जिथे पंथ तो ग्रंथ तो गुरमता मिल सकता है साडियां लोड़ां अनुसार।
वो तख्त अज बाबे क्या दी नहीं बाबर क्या दी पातशाही दे थल्ले लगा होया ते बाबर क्या दे हुक्म दे विच सेवा कर रहा राम रहीमां दी ते निगुरे ते अखलाक तो डिगे हुए करतार तो बेमुख बंदियां नूं आगू बना के साडे ते थोपदा पिया। ये साडा जिहड़ा सिलसिला साडी कौम चल रहा जिहदी वजह नाल अज असीं नेस तो नबूद होए पए आ। इस वजह करके मैं तुहाडे कोल आया कि असीं इकट्ठे हो के शायद बचा सकीए। शायद नहीं जे तुसीं तुहानूं तुहाडे ते गुरु किरपा करे तुसीं पेन लो, तुसीं ये समझो कि ये साडा धर्म है। असीं आप जिस धर्म नूं बच्चिआं ने शहादतां दे के बचाया उस धर्म नूं असीं अपनी एक वोट नाल बचा सकते हैं। तो ये मामूली जी गल है तुहाडे लई, पर मेरा स्वार्थ इहदे विच है नहीं। मैनूं तुसीं देखदे हो तकरीबन 80 तो मेरा नाम तुहाडे सामने आया निरंकारी मर्डर केस तो। उस समय तो लैके भावें मैं फरार रहा, भावें जेल कट्टी, भावें मैं तुहाडे संगत दे विच रहा, पर कदी इलैक्शन नहीं लड़े, कदी इन्हां लीडरां दे नाल मिनिस्ट्रियां नहीं भोगियां, कदी कोई पार्टियां दे विच जाके धक्के नहीं खाधे। निरोल गुरु घर की सेवा च अपने आप नूं लाया, ये समझ के कि परमात्मा ने जिंदगी बख्शी है तो दसम पातशाह के धर्म लई ये लगूगी। तो मैं अपना फर्ज समझ के तकरीबन 22 साल तो तुहानूं होका दिंदा आ रहा कि प्रकाश सिंह बादल बहुत खतरनाक आदमी है। इस बंदे ने मैं तकरीबन 99 दे विच अपील की सी अकाल तख्त ते खलो के रिटन च लिख के कि प्रकाश सिंह बादल वो बंदा है जिसने 300 साला शताब्दी ते 300 साल पहला बरिया सिद्धांत पंथक सिद्धांत पंथ ते ग्रंथ का सिद्धांत उन्होंने पैरों थले दड़ दिता। जिहड़ा 1999 च दसम पातशाह 5 प्यारिਆਂ का पंथ साजदे आ, वो पंथ की बेहरमती की, इसने बेइज्जती की अपनी ताकत के नशे च। अकाल तख्त नूं नीवां दिखाया 1999 च। मैं उस समय तो एक अपील की कि ये सिੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ अमरवेल आ, इस नूं ला दिओ, नहीं तो ये सिੱਖੀ ਦਾ रुख सुका दूगी। क्योंकि अमरवेल धरती तो खुराक नहीं लैंदी, वो रुख तो खुराक लैंदी, रुख नूं सुका दिंदी। अज सिੱਖੀ ਦਾ बूटा सुक्का पिया, नहीं तो तुसीं दस दिओ कित्थे हरिया। कोई अकाल तख्त तो कोई प्रबंधक कमेटी तो तुहानूं कोई मैसेज मिलदा, तुहाडी कोई लड़ाई झगड़ा जिहड़ा पंथ दुफाड़ पए ने कोई हल होया? कदी अकाल तख्त ते बैठे ग्रंथियां ने कोई सच बोलिया? कल तक जिहड़े ग्रंथी कहंदे सी कि असीं सजावां देवांगे 328 स्वरूप जिन्हां ने गायब कीते, सजा मिल गई? कल तक जिहड़ा ग्रंथी कहंदा सी PTC बंद तो मैं हुक्म देना प्रबंधक कमेटी नूं अपना चैनल चलावे, वो चल गया? नहीं चलिया, ना चलना। समा पा के चैनल चलूगा बादलों का ही, जे तुसीं इहनूं ना लाया तो वो चैनलों के उत्ते उही कुकर्म होणगे जिहड़े PTC च होण लए। PTC वो चैनल है जिसने गुरबाणी वेच के अरबां रुपये कमाए तो किसी दूसरे नूं अधिकार नहीं दिता, दूसरे चैनल नूं सेवा करन दा अधिकार नहीं दिता, अपने कोल रखे। गुरबाणी का अधिकार गुरु नानक साहब ने आप नहीं रखा कि ये मेरे तो बिना कोई नहीं गा सकता, मेरे तो बिना कोई नहीं बोल सकता, मेरे तो बिना कोई प्रचार नहीं सकता। सानू तो ये हुक्म है कि सिख नूं सिखाउंदा जावे, पर वो जिहड़ा अधिकार सी उहदे तो इसने अपना धंधा चलाया। उसे PTC नूं 12 करोड़ दिता जदों उन्हें शामियाना लाया। शामियाना जदों सुल्तानपुर लोधी लाउणा सी ते PTC तो लवाया, जिहड़ा एक TV चैनल है, तो 12 करोड़ का बिल PTC नूं दिता। PTC किहदी? प्रकाश सिंह बादल दी। फिर PTC दी राही धंधा चलिया नन्नी शाह का। नन्नी शाह की सोसाइटी ने 5-5 एकड़ 5 गुरधामां की जमीन लैके सोसाइटी के नाल लवाई, तो वह धंधा अज लभदा नहीं। ये PTC की कार्रवाई। अज साडियां खूबसूरत बच्चियां, मासूम बच्चियां नूं एक मिस पंजाबण के नां ते गुमराह करके इस चैनल ने देह वपार का धंधा किया। वो बंदी बनाईयां कुड़ियां नूं हाई कोर्ट ने छुड़वाया। हाई कोर्ट ने एक
एक अफसर ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਰੇਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਰੇਡ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ FIR ਲਿਖਾਈ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਨਰਾਇਣਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਉਹ ਫਰਾਰ ਆ। ਤੇ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਕਿਹੜਾ PTC, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਊਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੁਲਵਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਹੀ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਆ, 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ, ਅਜੇ ਵੀ 28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ 20,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਹ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ 8,000 ਠੇਕਾ, 6,000 ਠੇਕਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 1 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪ ਲਈ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪ 24 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰਕੰਡਾ ਲਈ ਆ। ਮਾਰਕੰਡੇ 24 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਾਲ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਅਕੈਡਮੀ। ਉਹ ਟਰਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਦਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ, 99 ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਲਕ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 68 ਕਰੋੜ ਕੁਛ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ NRI ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਟਰਸਟ ਆ, ਤੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਂ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 37 ਸਕੂਲ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 11 ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਾਂ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਸੋ ਘੱਟ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ 1400 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ FDਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ 300 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਾਂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ DMC ਕਾਲਜ, MBBS ਕਾਲਜ ਤੇ ਇੱਕ ਹੌਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਠੀਕ ਰੇਟ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ CMC ਕਾਲਜ ਤੇ CMC ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪੋਲੋ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, DAV ਸਕੂਲ, DAV ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
क्रिश्चन भरावां दे स्कूल बड़े टॉप ते चल रहे हैं, पर साडे ये अदारा एडा वड्डा अदारा जिन्हों असीं सरकार कहने अपनी, उत्थे काली कीड़ी क्यों पई है? गुरु रामदास हॉस्पिटल दे विच किसी गरीब का इलाज क्यों नहीं हुंदा? असीं ये दुख लैके तुहाडे कोल आ रहे हैं तो पिंड पिंड मैं फिरदा पिया कि असीं साडे सिख भरा मनमोहन सिंह वर्गे, मनोहर सिंह गिल वर्गियां नूं दिल्ली दीयां सरकारां ने पछाणिया ते उन्हां तों सेवावां लईआं, उन्हां ने राज भी कीता ते सिखां दी इज्जत भी बनाई। अज जिन्हां ने गुरु घर नूं लुट लिया, गुरु घर नूं तबाह कीता ते गुरु घर दी उम्मत सिखां दी बेइज्जती कीती, कतल कीते ते कातलां नूं शर्म दित्ती, वो साडे मालक बने होए ने। साडे पल्ले अज कुछ नहीं रहा, असीं बेआबरू हो के तुरे फिरदे आ। साडे अज DC देख लो, कोई यादव आ, कोई बिहार दा, SSP कोई यादव आ, कोई बिहार दा, साडा चीफ सैकटरी साउथ इंडिया दा, साडे जिहड़े सिख बच्चे उन्हें सिपाही लैके डंडा फड़ के सिपाही बने हुए ने, जां मैरिज पैलेसां दे अगे गड्डियां लवाउंदे फिरदे ने। बेरोज़गारी नचदी पई है, गुरबत नचदी पई है, एजुकेशन खत्म होई पई है। जिहदे कोल 4 खत्ते जमीन दे ने वो वेच के अपने बच्चों को बाहर भेजी जाता है, नौकरी है नहीं। तो असीं उजड़ते जा रहे हैं तो उजड़ चुके हैं। जे तुसीं अजे भी ना संभले तो असीं ये वेला विहाज वजावांगे तो साहिबजादियां दीयां शहादतां, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ शहादतां, बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गा सूरमा 8 महीने गुरदास नंगल के किले च भुखा भाणा लड़िया अपने 1000 साथियों नाल। गुरदास नंगल के किले का चैप्टर 22 इतिहासकारों ने लिखा, जोड़े फारसी के इतिहासकार से। जदों इनू घेरा पिया तो सारे इतिहासकार, कोई नगमा नवार, कोई अखबार नवीस, कोई खुफिया एजेंसी का, कोई जरनैल, रिटायर जरनैल, कोई पीर मुंशी, ये सारे उदों देख रहे सी कि बंदा सिंह बहादुर नूं किवें फड़िया जाऊगा। 8 महीनों का भुखा भाणा बंदा सिंह बहादुर किले दे विचों जदों अत हो गई, उदों बंदा सिंह बहादुर ने कहा दरवाजे खोल दो। दरवाजे खोल दिते। इतिहासकार लिखदा दरवाजे खोल दिते तो 8 महीनों का भुखा तो साडे वड्डे वड्डे सूरबीर जरनैल जिहड़े सूरबीर थे तुर्क जो भारे गिरद भये बंदे के सारे, केहर सम बंदा दर्शावे डर धर को हाथ ना पावे, उन बंदे फुनापन आपे अपना तन बंधवायो थापे, उन फड़ लो पिंजरे में पायो पग बेड़ी गल तबक चढ़ायो, हथ हथौड़ा लक जंजीर बंदा बंध्यो इस तदबीर। इस तरीके ना बंदे नूं बन के पिंजरे च पा के कैद करके लगाए। वो 8 महीने जिथे शहीदियाँ हुईयां, जिथे शहीदां दा खून डला, वो शहादत गाह नूं अज सुच्चे लंगाह वर्गियां ने अयाशी का अड्डा बनाया होया। उन्होंने पांचों अभिषेक तो अज भी वो अयाशी का अड्डा बनी हुई है शहादत गाह। साडे गुरधामां दा ये हाल है। इन्हां लोकां ने कीता जिहड़े लोग अज मैं समझदा मस्से रंगड़ दीयां रूहां नूं भी मात पाउंदे ने, नरैणू महंत दीयां रूहां नूं भी मात पाउंदे ने। तो असीं किन्ना कुछ नुकसान उठाई जावांगे, साडे कोल रह की गया। असीं अपनी कौम लई, अपने बच्चों लई कुछ बचाया तो तुहानूं दिसदा होगा, मैनूं तो कुछ दिसदा नहीं। तो मैं तुहाडे कोले अपनी वेदना लैके आया कि अपने धर्म नूं बचा लईए। तुहाडे कोल बड़े गुरमुख ते त्यागी सिख ने, तुसीं अपने हलके दा सिख सानूं दे दिओ, असीं उहनूं टिकट देवांगे, उहनूं जिताओ। गुरु घर च आराम ना जाऊगा, किसी की लोड़ नहीं सानूं इत्थे डांगा चलाउण दी जां सिर पाड़न दी जां कब्जे करन दी। तुहाडा एरिया, तुहाडे एरिए दे विचों एक प्रबंधक कमेटी दा एक एरिए दे विचों एक सिख नूं तुसीं आप पछाण सकदे हो कि आह साडा सिख जिहड़ा साडी उम्मीदां ते खरा उतरूगा, ये विकूगा नहीं, ਇਹਦਾ ਧੜਾ गुरु रामदास का धड़ा रहूगा। टिकट असीं आके कर देंगे, जिताउणा तुसीं आ। गुरु रामदास के दर ते भेजो इहो जे तकरीबन 150 सिख साडा मसला हल हो जाता। असीं उत्थे वड्डे वड्डे साडे कोल जरनैल ने जिहड़े रिटायर ने, वड्डे वड्डे डॉक्टर ने रिटायर ने, वड्डे वड्डे प्रोफैसर ने जिहड़े रिटायर ने, इंजीनियर ने। साडे कोल किसी चीज़ के जिन्ने भी महकमे ने सारियां दे रिटायर अफसर साडे कोल चंडीगढ़ निकरां पा के ते सैरां करके अपना समा गुजारते हैं। वो चाहते ने सानू सेवा दिओ, असी सेवा करिए, पर नहीं देंदे। क्यों नहीं देंदे कि जिहड़े अफसर ने रिटायर उन्होंने मिलती है पे सरकार वालों, पेनशन मिलती है, चंगे घरां दे ने, वो सिर्फ 1 रुपया तनख्वाह लैनी उन्हें गुरु घर तो, पर खाण नहीं देना उन्हें किसी ने।
ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਕੋਹਲੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਕੋਹਲੀ ਉਹ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? 2.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੱਖਣਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, 13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਵੱਲੇ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ 21 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਏ। ਉਹ ਸੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ। 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਲ ਦੀ 96 ਲੱਖ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆ 32-35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਊਗਾ। ਇਹ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਬਾਦਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੱਖਣਾਂ 'ਚ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਦੱਖਣਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੇ ਕਮਰੇ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੱਖਣਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਉੱਠੋ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੀ ਪਈ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ 21 ਕਰੋੜ 'ਚ ਪਏ, 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ 13 ਕਰੋੜ 'ਚ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਜਿਹਦੀ 12 ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਾਦਲ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਾਦਲ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਏ ਰੱਖਿਆ ਕੋਹਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 70% ਪੈਸਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗੋਬਿੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ 70% ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਰੂਪ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਹਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਖਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਮਾਂ ਦੁਆਤਾਂ ਨਾਲ। ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ਵਿੱਚ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੋਥੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ CBI ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ, ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਡਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਦਿੱਲੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਤੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, CBI ਨੂੰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ 90 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੀਵ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਰਸੀਦਾਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਂਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਆ। ਜੇ ਸੱਚ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਦੱਸਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 502 ਸਰੂਪ ਪੁਰਾਤਨ, 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀਆਂ ਦੇ,
माता सुंदरी जी का, बंदा सिंह बहादुर का, गुरु तेग बहादुर साहब का, गुरु गोबिंद सिंह जी के, गुरु हरगोबिंद पातशाह के 28 हुक्मनामे असल, 2 जन्म साखियां के खरड़े असल, 2 दसम ग्रंथ असल, 502 सरूप गुरु ग्रंथ साहब के। वो अज गुरु रामदास रैफरेंस लाइब्रेरी दीयां अलमारियां खाली पईयां जी, कमेटी जवाब नहीं दे रही। हाई कोर्ट 2008 तो पूछ रहा कि कित्थे गईयां। प्रधान साल बदल देंदे ने, अगला प्रधान है कहता जी मैं जायजा लैके दसूँगा। ये 19 च आ गया प्रधान, तो कहता जी वैसे वो मक्कड़ नूं पता सी वो मर गया, 19 च कहा, हुण 24 जुलाई फिर पई आ। ये की जवाब देंदे? एक जवाब दिता जी असी कमेटी बनाई तो असी लभ रहे हैं। हुण तुसी गुरु नाल जुड़े हो, ये जे पुरातन खजाना सानू ना मिलिया तो मैं दावे ना कहना गुरु ग्रंथ साहब दे विच मिलावट होऊगी। इहदी मिलावट करन लई ही इहदे विच मिलावट करन लई ही ये खजाना गायब होया कि असी कितों प्रूफ ना कर सकीए कि असल शब्द किहड़ा। नहीं तो तुसी देखो 502 स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब के किले च होण, उह चों कोई चोरी होवे तो 1 या 2 या 10 या 20 हो सकते हैं। सारे दी सारी अलमारी खाली हो जाए, जी ट्रक ते जा सकता समान, कारां च नहीं जा सकता, वो किस तरह मन्निया जा सकता। पर खालसा जी समा आ गया जे, हुण बादल मर जाना जे, कल नूं असीं मर जाना, ना कोई पुछण वाला तो ना कोई जवाब देण वाला। साडा धर्म गया। ये पुरातन ग्रंथ ही तो सीगे साडे कोल, जिहड़ी साडे कोल कोई जायदाद पई सी, होर साडे कोल की रह गया? सिੱਖੀ अंदरों साडे सुक्की पई आ। शास्त्र का अभ्यास असीं नहीं कीता, शस्त्र का अभ्यास असीं नहीं कीता। पंथ ते ग्रंथ नूं खोरा लग गया। जिहड़े पंथ नूं दसम पातशाह ने गुरु खालसा कह के नवाजा, वो पंथ अज निगोरे अखलाक तो डिगे हुए, करतार तो बेमुख की सेवा च लगा होया। उन्हां दीयां जनानियां दीयां जुत्तियां चुक चुक के अगे रखदा। इन्हां नूं ते कर्मचारी सिंह साहब तुसीं कह सकदे हो, दसम पातशाह दे पंथ सिंह नहीं कह सकदे, जिन्हां लई उन्हां कदी कहा सी मेरी आत्मा ग्रंथ विच प्राण पंथ विच, मेरे दर्शन करने होण ते पंजां चों करिओ। अज इन्हां चों बादल दे दर्शन हो सकदे, उहदे परिवार दे दर्शन हो सकदे, गुरु दे दर्शन नहीं हो सकदे। खालसा जी अज गुरु महाराज दे चरनां 'च दरबार लगा, देग वरतदी सब तो पहला 5 सिखां दा गफ्फा निकलदा। ये गुरु साहब जी की उस समय की किरपा, जी 5 ਸਿੰਘਾਂ की संस्था बनाई उन्होंने जिहड़े सीस तली ते लैके आए, अज जिहड़े जुत्तियां चुकते ने उन्होंने ये पदवी मिलती है। बाबा बुढ़ा जी नूं पदवी दी गुरु अर्जन देव जी ने जदों 98 साल दे सी। गुरु ग्रंथ साहब च गवाही मिलती, गुरसिखां लहदा भाल के पैर धोवां पखा फेरदा, तिस निव निव लागां पाए जी। जदों मैं धर्म की शाला बनाई, मैं बद्धी सच धर्मसाल है, गुरसिखां लहदा भाल के पैर धोवां पखा फेरदा, तिस निव निव लागां पाए जिओ। अज किते गुरु अर्जन देव जी कहते मैं एडा महान सिख लभा, मेरा जी करदा मैं पखा फेरा इहदे पैर धोवां। अज जदों ग्रंथी की पोस्ट निकलनी होंदी, ग्रंथी प्रकाश सिंह बादल के परिवार तो होंदा कि मैनूं ये सीट दे दे। साडा इत्थे रहना की आ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ प्रथा सी पंथ ते ग्रंथ की, वो पंथ ग्रंथ पाड़िया गया, साड़िया गया, तो ये राज साड़िया गया। इसने शरण दी उन्होंने पाड़न वालियां नूं। जे प्रोटेस्ट किया बच्चों ने तो गोलियां ना विन्ने, तो ये शरणदाता बनया उन्होंने पुलिस अफसरां दा। अज इहदा मुंडा हाड़े कढ़दा, कहता जी भुल्लर साहब नूं केजरीवाल सरकार छड्ड सकदी सी, छड्डिया नहीं बेचारे नूं। भुल्लर की माता अपने पति के कातल के खिलाफ ठेडे खाती रही सुप्रीम कोर्ट च, पर उस समय ये प्यो ने पेश नहीं जान दी। स्पैशल सरकारी वकील की पे दे के सुप्रीम कोर्ट च खड़ा किया, सुमेध सैनी नूं बचाया, ये कह के कि इसने पंजाब की रखवाली की। ये बड़ा सूरमा सिपाही साडे पंजाब दा, उन्होंने बचाया, फिर DGP बनाया, फिर DGP बने ने जिहड़े सिख बच्चों नूं विन्निया गोलियां नाल जलियांवाला बनाया बरगाड़ी च, ओहदा शरणदाता बनया, ओहदा वाल विंगा नहीं होण दिता। ते जिन्हां ने गोलियां नाल विन्ने उन्हां नूं कमेटी चों सरोपे दिते।
ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਣਾ ਰੋਈਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ। 15 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਐਜ਼ CM ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਛਡਾਏ UP ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। UP ਤੋਂ ਆਏ 4 ਜਣੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਛੱਲੀ ਪੂਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗੁਹਾਰ ਕੀਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ, CBI ਨੇ ਕੇਸ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਐਜ਼ ਡਿਪਟੀ CM, ਐਜ਼ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਛਡਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਦੇਂਗਾ ਤੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤੂੰ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ, ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਕਮਰਾ 'ਚੋਂ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨਿਵਾਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਕਮਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 28 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ 27 ਕਮਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇਹ 27 ਕਮਰੇ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੋਨਾ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੱਕੜ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਬੜਾ ਮੱਥਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਪਈ, ਮਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਚੱਲਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਮੁੱਕੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਮਚਾਗਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੀਨਟੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਂਗਰੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਰੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਨਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 350 ਤੋਂ 400 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾ ਸਕਦੇ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ। ਕੈਂਪ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦਮ ਆ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੀਬੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਈਸਾਈ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਮਣ, ਕੋਈ ਸਵਾ ਮਣ, ਕੋਈ ਕੁਇੰਟਲ, ਜਦੋਂ ਹਾੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਣਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਔਸਤਨ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਣਤੀ ਆ, ਉਹ 8000 ਕੁਇੰਟਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 8000 ਕੁਇੰਟਲ, ਅਤੇ 8000 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਈਸਾਈ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਮੇਟੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਉਕਤਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ 'ਤੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਨੇ, ਇੱਕੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਏਕਤਾ ਇਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਨਿੱਜੀ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕੇ ਨਾ। ਟਿਕਟ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਊਗਾ ਆਪੇ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਏਕਤਾ ਆਪੇ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਏ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਾੜ ਕੌਣ ਪਾਊਗਾ ਆ ਕੇ? ਦੂਸਰਾ ਧੜਾ ਆ ਕੇ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਏਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਜੇ 5 ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਈ PM ਹਟਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ CM ਹਟਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਦਵੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਦੇ ਨੇ, ਸਥਾਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪਦਵੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਪਦਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਮੁਕਤਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਮੁਕਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਪਣੇ ਜਲਵੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ? 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰੁਕੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਉਂ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਪਿਆਦੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਬ देश को जो पहली जीत हुई है, देश की आज़ादी की पहली जीत हुई है, तो ये जड़ा अधिकार है सिखा नूं मिलना चाहिए। सिखा नूं लवारस ना समझण सरकारां। साडे सिर ते दसम पातशाह दा हत्थ आ, वो रहना ही रहना। ये कोई मंजा डाह के आके बह जाए हरमंदर साहब दे मस्सा रंगड़ ते असीं गुरु रामदास जी नूं समझ लईए कि है नहीं कि साडे कोल। ਇਹ ਕੋਈ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਤੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 120 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 50 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਨੇ, ਤੇ 15 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪੌਣੇ 200 ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੁਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ। ਆਸਾਨੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿਹਰਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਰਹੂਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਕੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਿਕੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਛਤਰੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 4-4 ਧੜੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਉਹਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ। ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ ਨਰੋਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪਿੱਲਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਪ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ 40 ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ 20,000 10,000 30,000 ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਝ ਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਵੋਟ ਐਰਕੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਦਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਤੋ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੋਟ ਬਣਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਪਾਉਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਾਓਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਊਂਗਾ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਨਿਰੋਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਮਾਗ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਫਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ